اپوزیشن نے جلسوں میں پورا زور لگا لیا، عوام نے ساتھ نہیں دیا، پی ڈی ایم عملی طور پر ختم ہو چکی۔ وزیر اعظم کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب، اتحادی جماعتوں کو بے فکر ہو جانے کا پیغام۔ اپوزیشن فارن فنڈنگ کیس میں پھنسانا چاہتی تھی مگر خود پھنس گئی۔ عمران خان کا براڈ شیٹ کے بعد سرے محل اور حدیبیہ پیپر ملز کیس کی بھی تحقیقات کا اشارہ۔ اتحادیوں کے مہنگائی، قرضوں اور ترقیاتی پروگرامز پر سخت سوالات، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر بھی تحفظات۔ وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی صفائیاں، پارٹی گروپنگ بڑھ گئی، عوامی مفادات کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ ارکان گورنر سندھ اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر پر برس پڑے۔ فیصلوں کی بریفنگ پر شبلی فراز اور شہباز گل کی نوک جھونک۔ ارکان کو اجلاس میں ذاتی سامان لانے کی اجازت نہیں تھی، کمرے کے باہر رکھ کر اندر گئے۔ براڈ شیٹ نہیں، فراڈ شیٹ۔ بہتر ہوگا جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید خود تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لیں۔ مریم نواز کا سابق جج سپریم کورٹ پر حکومت کے خلاف سازش کا الزام۔ پی ڈی ایم میں دراڑ ڈالنے کی حکومتی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، پی ٹی آئی کا شیرازہ جلد بکھرنے کی پیش گوئی۔ لیگی نائب صدر کی سیف الملوک سے اظہار یکجہتی کے لیے کھوکر پیلس آمد۔ راجکماری، جیلی راجکماری جو ہے وہ آنسو پوچھنے گئی ہے اپنے مچلکے دینے والوں کے، اور پوری قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیخیں لندن تک سنائی دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان بزدار کے تیر نشانے پہ لگے ہیں۔ فراز کماری قبضہ مافیا کے پاس اظہار یکجہتی کے لیے گئیں۔ فردوس عاشق عوام کا رد عمل، کمزور سے نہیں لڑتے، طاقتور کو نشانہ بناتے ہیں، معاون خصوصی کا پیغام۔ کئی حکومتی ارکان بھی پی ڈی ایم کے بیانیے کے حامی ہو گئے۔ احسن اقبال کا دعویٰ، سینٹ میں حکومت کو 2/3 اکثریت سے روکنے کے لیے لانگ مارچ ریت کے محل کو گرا دے گا۔ نیب پر اپوزیشن کو نشانہ بنانے کا الزام دوہرا دیا۔ ضمنی الیکشن، سینٹ انتخابات اور ان ہاؤس تبدیلی پر بڑی جماعتوں کے مختلف مواقف۔ مولانا فضل الرحمان تنہا رہ گئے، فیصلے مریم نواز اور بلاول نے ہی کرنے ہیں تو پی ڈی ایم کا کیا فائدہ؟ آصف علی زرداری اور نواز شریف سے ٹیلی فونک روابط میں گلے شکوے۔ اس میں کچھ جماعتیں بالکل آن بورڈ ہیں، کچھ تحفظات ہیں، ان کو سے بھی بات کی جائے گی۔ وہ ہمارا ایک فورم ہے پی ڈی ایم کا، وہاں ہم اپنی بات رکھیں گے، ان کی بات سنیں گے، ہم اپنی ان کو سنائیں گے۔ پنجاب میں اور مرکز میں بہت ہی تھن میجورٹی ہے، اپوزیشن کوئی تھوڑی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر ڈٹ گئی۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت کو معمولی عددی برتری کا دعویٰ، کئی جماعتوں نے حمایت کر دی، باقیوں سے بھی بات کریں گے۔ راجہ پرویز اشرف نے بلاول کی تجویز پر عمل ممکن قرار دے دیا۔ احتساب عدالت لاہور کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو میڈیکل رپورٹس فراہم کرنے کا حکم، ذاتی معالج کو بھی میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کی ہدایت، تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ آصف زرداری کی ریفرنسز کی سماعت، اسلام آباد سے کراچی منتقل کرنے کی درخواست پر نیب اور تمام ملزمان کو نوٹس۔ مقدمات اسلام آباد منتقل کرنے کی کئی وجوہات بتائی گئیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی عمل درآمد روک نہیں سکتے، وکیل میلہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ سندھ کے گوداموں سے کروڑوں کی گندم چوری کا کیس، پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کوڑو کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں نبیل گبوئی کے وکیل کی پیشی، سوال نامے کا جواب جمع کرا دیا۔ خورشید شاہ کے خلاف کیس میں مبینہ فرنٹ مین سمیت 13 ملزمان کو نیب کی کلین چٹ۔ مردم شماری پر مقدمہ صرف سندھ حکومت نے لڑا،
हुकूमती इत्तेहादी सिर्फ बयानात तक महदूद रहे। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। अली जैदी को ज्यादा शौक है तो सिंध असम्बली के रुकन बनकर वजीर आला से सवालात पूछ लें। वफाकी वजीर को रऊनत का मुजाहरा न करने का मशवरा। वजारत दिफा ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुर्रानी का नाम ECL से निकालने की मुखालफत कर दी। साबिक DG ISI को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस मुल्क जाने से रोका। दुश्मन अनासिर बिलखुसूस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राबतों में रहे। इंक्वायरी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। फिलहाल नाम ECL से खारिज करना मुमकिन नहीं। वजारत दिफा का मौक़िफ़। बिजली महंगी करने की तैयारियां मुकम्मल। नेफ्रा का ₹1.80 फी यूनिट निर्ख बढ़ाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कीमत ₹1.30 तक बढ़ाने का इम्कान। कराची में गवर्नर हाउस की मुबैना गाड़ी में डॉगी मियाँ के ठाट बाट। टैक्स देने वाले अवाम के पैसों पर हवाखोरी। सिंध सरकार के जियाले वजीर तैमूर टालपुर ने कमेंट्री के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर डाली। खलाई मखलूक उड़न तश्तरी या कुछ और। PIA के पायलट ने हजारों फीट बुलंदी पर नजर आने वाली नामालूम चमकती शय की वीडियो बना ली। तैयारा या मौसमियाती गुब्बारा नहीं हो सकता, पायलट की राय। मामले की जांच शुरू। दूसरे सैयारे की मखलूक नहीं, महकमा मौसमियात का मुआवजा। मलाइशिया में जब्त जहाज के मामला तय। लीजिंग कंपनी ने तैयारा PIA हुक्काम के हवाले कर दिया। पाकिस्तान रवानगी 2 रोज में मुतवक्के। पाकिस्तान से अमला भेजने की तैयारी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 27 में से 21 शराइत पर मुकम्मल, 6 पर जुज़वी अमल दरामद। हुकूमत ने पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए फरवरी के इजलास में अच्छे नताइज निकलने का यकीन। जनूबी पंजाब वाले तरक्याती काम न होने का शिकवा करते थे, अब अलहदा सूबे की बात कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों के केस में रिमार्क्स। वजीर आला जाम कमाल पेश, बिला तफरीक तरक्की का वादा कर लिया। कोरोना से एक रोज में अमवात फिर बढ़ गई। 24 घंटों में 74 अफराद जान से गए। 1563 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,820 हो गई। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए NCOC का मरबूत लाहे अमल। डॉक्टर फैसल का सरकारी वैक्सीन मुफ्त फराहम करने का ऐलान। मुल्क भर में मराकज़ कायम। कराची समेत सिंध भर में 14 सेंटर्स बना दिए गए। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा के खिलाफ हंगामे का मुकदमा दर्ज। साइंस कॉलेज के तलबा इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। पेशावर में भी एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार तलबा को HEC से रुजू करने की हिदायत। कराची में CTD और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। पड़ोसी मुल्क का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। अस्करी तंजीम के लिए लोगों की जहन साजी करके दहशतगर्दी पर माइल करता था। तखरीबकारी की कई वारदातों के लिए रैकी करता था। पंजाब को हर बीमारी से पाक करेंगे। उस्मान बुज़दार ने टाइफाइड वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की तकसीम साहिवाल और डेरा गाजी खान से शुरू करने का ऐलान। लीगी MPA मोहम्मद अरशद की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। सूबे की तरक्की के लिए इक़दामात की हिमायत। मुलाजमीन की पेंशन अदायगी के लिए KDA की कर्ज की दरख्वास्त सिंध हुकूमत को भेज दी। समरी वजीर आला की मंजूरी की मुंतजिर। असासे बेच कर कर्ज अदा करने की यकीन दहानी। पहले भी मुआवनत करते रहे, अब खुद जराए आमदन तलाश करें। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। पेशावर में राज कपूर की तारीखी हवेली को मौजूदा मालिकान ने हुकूमती कीमत पर बेचने से इनकार कर दिया। सरकार की 1.5 करोड़ की ऑफर मुस्तरद, 2 अरब रुपए की मांग करती है।
पंजाब में बसंत मनाने पर पाबंदी बरकरार, किसी भी शहर में पतंग बाजी की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला पंजाब ने पतंग और डोर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। बीबी शहीद की बड़ी बेटी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर भुट्टो की कराची के बिलावल हाउस में रस्म हिना, करीबी अजीजों की शिरकत। बख्तावर ने मेहंदी लगे हाथों की तस्वीर सोशल